салом мегӯем ба ҳама ҳаводорон, ба ҳама он нафароне ки моро тамошо мекунанд. Барномаҳои телевизионии Симоро мебинанд, махсусан барномаи истеъдод. инҷо боз ҳам бо барномаи навбатии истеъдод меҳмони коршонаҳои шумои азиз ҳастем, бо истеъдоди тозае, бо чеҳраи наве ки аз дуриҳои дур инҷо омаданд то баҳри шумо аз истеъдоди худ бигӯянд. биёед, мегӯянд сухан аз даҳони луқмон хуш аст. Пас аз худашон мешунавем ки кӣ ҳастанд, аз куҷо омаданд. марҳамат, худро муаррифӣ бикунед. оғози ҳама калом салом аст, моҳрози салом садеҳтиром аст. ҳамроҳ қулзода дилнавоз ҳастам, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ номери 54 ҷамоати деҳоти Фароб. ташаккур. инҷо Дилнавоз аз худи ҷамоати Фароб омаданд. Дилнавоз иштирокчии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. дар соли 2024 ҳастанд. ғолиби даври шаҳрӣ, ғолиби даври вилоятӣ ва то даври ҷумҳуриявиро хат гирифтаву дар даври ҷумҳуриявӣ низ бо рақибони худ рақобат намуданд. инҷо сертификат доранд ки он баёнгари гуфтаҳои болои мо аст. биёед Дилнавоз аз ҳамин киботи президентӣ шуруъ мекунем. озмун кай, дар куҷо гузашт, чӣ гуна гузашт? шумо дар кадом саволҳо танқисӣ кашидед? озмун ба наздикӣ гузашт. Ман иштирок намудам дар озмун. Озмун ба таври шаффоф гузашт. Бисёр хуб буд. Рақибонам бисёр буданд. Бисёр одамҳо иштирок намуданд ва ман ҳам то ҷое ки тавонистам донишу малакаи худро санҷидам, барои санҷиш ва тавонистам ки то ҷое ки ҳамон саволҳои тестӣ буд ҳал намудам ҳамонҳоро ва ба даври ҷумҳуриявиро хат гирифтам. хуб, инҷо гуфтам, боз бори дигар мехоҳам такрор бикунам. Кадом саволҳо буд ки шумо ба онҳо натавонистед посух бигӯед ва имрӯз эътироф мекунед ки ман Дилнавоз ба ана ҳамин савол посух дода натавонистам, вале дар оянда онро мехонед? Албатта аз забон буд, аз забони модарӣ, физика ва химия буд. Ман тавонистам забони модариро пурра ҳал намоям, чунки бисёр фанҳои адабиётро бисёр мутолиа намудам ва забонро бисёр нағз хондам, тавонистам ки ба ин саволҳо пурра ҷавоб диҳам ва камтар аз химия танқисӣ кашидам ва ҳоло кӯшиш намуда истодам ки ҳамин мушкиламро ҳал намоям. тамошобинони азиз, чун ман гуфтам Дилнавоз иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ҳастанд. бубинед ки ана ҳамон озмун кӯмак кард, зеро шумо барои иштирок дар озмун аз адабиётҳои зиёд истифода намудед, хеле хондед. мегӯянд дар киботи президентӣ саволҳое ки аз фани забони тоҷикӣ буд ҳеҷ танқисӣ накашиданд, ҳамаи онҳоро посух гуфтанд. шумо кадом риштаро интихоб кардед ва мехоҳед тибқи киботи президентӣ ба ана ҳамон соҳа биравед? хуб, ман соҳаи тибро интихоб намудам ва мехоҳам ки кардиолог доктори дил шавам ва мехоҳам барои ҳамон қишлоқам ки докторон кам ҳастанд дар ҳамон ҷо фаъолияти худро идома диҳам, нағз хонам бо баҳои хубу аъло мактабро тамом намуда баъдан ба донишгоҳи мехостагиам дохил шавам ва боз ба қишлоқам рафта дар ҳамон ҷо хизмат намоям ба халқам. воқеан дар деҳаҳои дурдаст танқисӣ аз омӯзгорон имрӯз кам ба назар мерасад, вале духтурони бо таҷриба, духтуроне ки дар соҳаи худ хондаву фаъолият мекунанд, танқисӣ ҳаст. Дилнавоз мехоҳанд ки кардиолог, яъне духтури тиб шаванд, духтури дил шаванд, дар деҳаи дурдасти ҷамоати Фароб ба халқи худ хизмат намоянд. мо ба шумо муваффақият хоҳон ҳастем ва ман инҷо ба шумо як тавсия медиҳам ки агар шумо мехоҳед духтур бишавед, химия, физика, математика, забонҳои русӣ, хориҷӣ, инҳоро хеле хуб бихонед. ҳанӯз фурсат доред, ҳанӯз дар синфи 11 ҳастед, вақт доред, зеро ба шумо хеле зарур аст ин чизҳо дар оянда, дар вақти хонданатон дар донишгоҳ, пас аз он дар вақти кориятон, ҳар лаҳза шумо ба ҳамин фанҳо эҳтиёҷ пайдо мекунед. пас рӯй меорем ба озмун. шумо ки то ба даври
جمهوری رو خط گرفتید از روی کدام نمونه اشتراک کردید؟ من از روی نامیناسی ادبیاتی بچگانه کودکان نورسان اشتراک نمودم و در سال 2024 چون که شما گفتید و در دوره مکتبی سزاوار جای اول گردیدم، در دوره شهری سزاوار جای سوم و در دوره ولایتی سزاوار جای سوم، در دوره جمهوری باشد اشتراکچی شدم. اشتراکچی شدید و صاحب سرتیفیکت کردید. چرا دلنواز در سالهای دیگر اشتراک نکردید؟ چرا دست کشیدید؟ دست نکشیدم، هنوز هم میخوانم. خب میخوام که دانشم رو اندکی مکمل نمایم و بعدا اشتراک نمایم باز. پس در سالهای آینده میتوانیم بگوییم که دلنواز همچون دانشجوی کرسی اولی دانشگاهی میخواستهشان آزمون فروغ سپیدانایی رو اشتراک نموده و غالب میآیند. وقتی که اشتراک کردید شما چقدر شعر و غزل و داستان و قصیده از یاد نمودید؟ البته من شعرهای زیادی از شاعران همین طبق نظامنامه تیار شدم، یعنی از نظامنامه آماده دیدم. زیاده از 100 افسانه، چیستان، 100 چیستان، تیزگوی یک ضرب المثل، از گلستان، بوستان، از استاد صدرالدین عینی کتابهایشان را مطالعه نمودم و باز از شاعران کلاسیک از ابو عبدالله رودکی تا من فردوسی و دیگرها را نیز مطالعه نمودم. هر یک نفر وقتی که شعر میخوند، وقتی که کتابی بدیع میخوند، در بین اونقدر شعر، اونقدر کتاب ها یکیش هست که پسند انسان است. شما اون رو خیلی زیاد دوست میدارید. همین گونه شعر هست برای شما؟ البته. کدام شعر است؟ در وصف پیشوا است، میخوام قرائت کنم. میشنوید. راهنمای نسل انسان، پیشوای ملتم، باعث بخت درخشان، پیشوای ملتم. قاف تا قاف جهان شد نام تو ورد زبان، همنشین تاجداران، پیشوای ملتم. از قدومت خاک این وادی همه سرسبز شد، سایت چون ابر نیسان، پیشوای ملتم. حامی صلح و ثبات و صبر و وحدت گشته، دستگیر مستمندان، پیشوای ملتم. شد بلند آواز تو از منبر هر سازمان، بهر رشد تاجیکستان، پیشوای ملتم. تشکر، صدایتان خسته نباشد. بار دیگر یادرس میشویم اینجا برنامه استعداد است با چهره نوی که کنار من هستند همراه قلزاده دلنواز از جماعت دهاتی فراب. از کدام دهش؟ از دهه فراب. از دهه فراب جماعت دهاتی فراب هستند. اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ سپیدانایی کتاب است در سال 2024. اینجا شعر پیشوا رو خیلی زیبا قرائت نمودید. بجز از این میخواستم یک سرود درباره صلح از زبان شما بشنویم. البته. از باقی رحیم زاده. خانه امید دنیا کشورم، کشور پهناور و بختاورم. زین سعادت سر بگردون ها برم، حافظ آزاده و بحر و برم. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. تشکر. دلنواز بروز از آنی که شما میخواید علم از بر بکنید، باز چی کارها رو دوست می‌دارید؟ شاید شما دوزنده هستید، شاید بافنده هستید یا در کار خانه خیلی ماهر هستید؟ البته در کار خانه در پخت و پز ماهر هستم، با مادرم کمک میکنم. البته با همراهی همسنفانم در آزمون هایی که هستن اشتراک می‌ورزم، از فن هایی که میشوند، مثلا از فن های بیولوژی و دیگر فن هایی که در مکتبم میشود، البته فعالانه اشتراک می‌ورزم و به آنها هم نیز پیشنهاد میکنم که بیایند بر اینجا دانش خود را بسنجند. ما نیز میگوییم که هر نفری که میخواهد علم از بر بکند پس بیایید یک بار ما دانش شما رو بسنجیم. شما خودتان دانش خود را بسنجید و علم خود را واقعا تقویت میدهند. گفتید به هر نفری که همسال شما است میخواهید توصیه بدهید که علم از بر بکنند و چون شما یکی از دختری دهات هستید در کار خانه البته که کمک میکنید. هر دختر یا هر نفری که در دهات زندگی میکند بجز از آنی که میخواند به کارهای خانه یا به کارهای صحرا کمک میکند. زیاد نیست کارهای شما خلل نمیرساند یا مادرتان به شما همیشه وقت جدا میکنند تا بخوانید؟ البته وقت جدا میکنن، وقتی خواندن جدا، وقتی کار جدا. البته من وقتی خواندن دارم، به من کمک میکنن برای خواندن، مرا دستگیر
дастгирӣ мекунанд. Албатта бобоям, бибиям, модарам, падарам албатта барои ман вақт ҷудо намуданд, китобҳо меёранд, мехаранд, ман инро хон, ин кор кун гуфта, албатта ман бисёр кӯшиш мекунам, бароям вақт ҷудо мекунам. пас шумо ба кадоме аз онҳо инҷо ташаккур мегӯед барои дастгирии ҳамешагӣ? албатта ба ҳамашон ташаккур мегӯям. Албатта ба бобоям ки маро ба чунин чизҳое раҳбарӣ мекунанд, албатта аз ҳамон кас аз самими дил ташаккур мекунам. мо низ ташаккур мегӯем ба оилаи Дилнавоз барои омода намудани чунин шароит дар як деҳаи дурдаст. мегӯянд китобҳоро ба ишон дастрас мекунанд, барои хонданашон кӯмак мекунанд, барои иштирок дар озмун, дар олимпиадаҳо ҳамеша раҳнамову раҳкушояшон ҳастанд, бобояшон, падару модар ва омӯзгоре ҳастанд, ки шуморо омода карданд ба озмун. Маро омӯзгор Бобобек ва Моҳира ба озмуни фуруғи Суданӣ омода намуданд ва инак аз фурсати муносиб истифода бурда аз он кас аз самими дил ташаккур мегӯям, ки маро ба ҳамин озмун тайёр намуданд ва маро дастгирӣ намуданд ва бисёр аз он кас миннатдор ҳастам. дар даври шаҳрӣ, даври вилоятӣ, ҳатто то даври ҷумҳуриявӣ рафтед. чӣ лаҳзаи хотирмоне буд? шояд ягон лаҳзаи бад ё лаҳзаи хуш? шумо хеле хушҳол шудед ё гиристед? албатта лаҳзаҳои хуб ҳам бисёр буданд, лаҳзаҳое ки ман ҳаяҷон доштам. яъне вақте ки дар озмун будам, вақте ки ҳамон одамон мебаромаданд ба саҳна иштирок мекарданд, вақте ки онҳоро медидам ба саволҳо ҷавоб медиҳанд, албатта одам тарс дорад. ва вақте ки ман ба болои саҳна баромадам, аллакай худро озод ҳис кардам ва тавонистам ки ба ҳазур чизе ки метавонам гӯям ба онҳо, яъне ба саволҳояшон ба ҳазур ҷавоб диҳам ва бисёр ҳамон лаҳзаҳо бароям хуб аст ва ҳоло ҳам аз хотирам фаромӯш нашудааст. ташаккур. инҷо шеъре ки хондед шеъри хеле зебо буд. ба ҷуз аз он гуфтед афсона зарбулмасал медонед? афсонаҳо, зарбулмасалҳо, чистон аз мақолҳои халқӣ зарбулмасалҳоро аз ёд намудам. инҷо метавонед ягон афсона ё шояд нақлеро барои тамошобинон кӯтоҳ бошад? хуб, мехоҳам аз гулистони устод Саиди Шерозӣ як ҳикояро нақл кунам. дар одоби суҳбат яке илм омӯхт, дигаре илм андохт, оқибат уларм. ин яке аломаи аср гашт, дигаре ҳеҷ чиз. баъд яке аз ин пурсид: чаро ту илм омӯхтӣ, биё ба ҷои ман кор мекардӣ, имрӯз аллакай пулдор мешудӣ. гуфт: илм албатта дар зиндагӣ беҳаст, одам пулро гум мекунад, аммо илм ҳеҷ вақт аз хотираш фаромӯш намешавад. пас ман тавсия медиҳам ки албатта хонед, ба ҳар коре машғул нашавед, албатта хондан боз чизи дигар аст. ташаккур. воқеан имрӯз миёни хонандагон, миёни хурдсолон аллакай мешунавед вақте ки бо ҳам суҳбат карда дар кӯча мераванд, мегӯяд хондан чӣ дар кор? ман меравам мисли акам ё падарам ба мусофирӣ ба Россия ё кишварҳои дигар кор мекунам. ӯ аллакай зиндагии обод дорад. ҳатто хонандагоне ки ба боғча мераванд, миёни худ ҳамин гуна суҳбат мекунанд. вале мо бо нишон додани Дилнавоз, бо нишон додани ҳар истеъдоди наве ба шумо мегӯем ки азизон, хондан болотар аз ҳар чиз аст. пас илм омӯзед. ва инҷо аз Дилнавоз мехоҳем ягон суруди бачагонаро бо ана ҳамон лаҳну шевае ки дар озмун қироат кардед барои тамошобинони мо низ бори дигар қироат мекардед. шеър аз Абулқосим Лоҳутӣ. паррандаҳо. паррандаҳо биёед пеши тирезаи мо, мунтазири шумоянд донҳои резаи мо. паррандаҳо нишинед, донаҳоро бичинед, анакнун инҳо серанд, меҳмонҳои далеранд. ташаккур. шумо вақте ки дар озмун иштирок кардед, адабиётҳои зиёдеро мутолиа кардед, шеърҳои зиёдро аз ёд намудед, худатон низ ба ягон навиштани шеър, ҳикоя, ягон чиз пардохтед? албатта ман ҳикоя менависам. яъне масалан вақте ки манзараҳоро мебинам, яъне ҳикояе ки масалан оби ҷӯйбор ки вақте ки мерезад мисли нуқрагин аст ва аз замонҳо ба дилам як ҳиссиёте пайдо мешавад. мехоҳам ки як ҳикоя нависам ва кӯшиш карда истодам ки нависам ин чизро. ҳанӯз нанавистед? албатта нависта истодам, ҳанӯз пурра нест. яъне кӯшиш карда истодам ки пурра шавад. мо ба шумо муваффақият мехоҳем. бигзор агар ки хато дорад ё ҳар боре ки ҳамин нависандаву шоирон ҳам чизеро ҳангоми илҳомаш омадан эҷод мекунад, пас аз чанд лаҳза ё пас аз чанд рӯз бори дигар онро мехонад. ва ман бо боварӣ инҷо мегӯям ки ҳар нафар аз эҷоди худ ҳадди ақал 50% онро дигар мекунад. зеро вақте ки ҳамон лаҳза дар фикри шумо чиз меояда, шумо онро рӯи коғаз меоред, пас аз чанде калимаҳо ба назаратон содда метобанд. ҳамон ҷумлаҳо ба назаратон фикри шуморо эътироф намекунад ва шумо онҳоро тағйир медиҳед. пас ба шумо тавсия медиҳем ки вақте ки илҳоматон омад нависед ва пас аз чанде онҳоро бори дигар таҳрир мекунед ва мо боварӣ дорем ки
از شما یک نویسنده خوب خواهد آمد و شما حکایت یا شاید داستان ها می نویسید. اینجا میخواستم کمی از حیات خود بگویید یا بیاید این گونه میکنیم تا به امروز به عائله خود، به پدرتان، به مادرتان چی گفتنی هست که میخواهید بگویید ولی نمیتوانید. اگر از من بپرسند خیلی زیاد است، چون من زمانی که با پدرم روبرو میشوم اصلا نمیتوانم حرف بزنم. با مادرم هم همین گونه است، یک نمیدونم هیجان است، یک حیا است. برای همین بیاید پشتی همین آینه نیلگون نشستیم. چی گفتنی دارید؟ خب میخوام اول شعر خوانم، این قصیده از لایق شعری درباره مادر و بعدا باز ادامه میدیم. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایی آرد دست دعای مادر. بشنیده گر صدایم دنیای سردگوشان، انگیزه است شاید از اللهوی مادر. گر شیرکی سرودم از بود و از نبودم، از طینت سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینش در رحم اوست این رو، صد داستان برآید از یک هجای مادر. و پدر و مادرم گفتنی هستم که من بسیار شما را دوست می‌دارم و شکر میکنم که شما در بالای سرم هستید و مرا دستگیری می‌نمایید و بسیار مرا به همین آزمون‌هایی که هستن مرا پیشنهاد می‌نمایید. البته دستگیری شما است که من به اینجا رسیدم و از شما خیلی منتدار هستم و شما را خیلی دوست می‌دارم. بار روبرویشان همین سخن‌ها را گفتید؟ البته نگفتید. واقعا هر فرزند بیش از خودش فکر میکنم پدر و مادرش را دوست می‌دارد، اما نمیدانم چرا یک غروری نورسی و جوانی باشد شاید که نمیتوانیم با پدر و مادر خود بگوییم که شما را دوست می‌داریم. ولی بدونید که دلنواز شما را خیلی دوست می‌دارند، همیشه با شما میفخرند و از اونی که فرزند شما هستند افتخار دارند. دلنواز میخواهم شما رو کمی گشاده‌تر اینجا به تماشابینان نشان بدهم، کمی درباره شما بیشتر حرف بزنیم. کدام خصوصیت، کدام رفتارهایی هست در وجودتان که به خودتان پسند نیست، میخواهید آنها رو دیگر بکنید؟ البته رفتارهای هستن که من به خودم پسند نیست. این یعنی وقتی که یک نفر مثلا اگه گپی سخت میزند نمیخواهم که به جواب گپی سخت زنم، یعنی میخوام که با معامله با آرامانه با همون صحبت نمایم. یعنی میخوام که همین خاراکتر رو از خود نمایم ولی خاراکتر درشت گپ زدن رو فراموش نمایم. یعنی درشت اگر کسی به شما در کوچه یا در جای دیگر شما رو رنجاند، شما همون لحظه پاسخ میگویید ولی میخواهید این خاراکتر خود رو دیگر بکنید، با لحنی خوش به او پاسخ بگید. بله. ولی من به شما میگویم زندگی خیلی مشکل است. شما شاید رفته همین خصلت خود را باز بیشتر میکنید، زیرا هر سمتی که از جانب اطرافیان البته طرف شما میاد شما نمیتونید با اون پاسخ بگویید، ولی از جانب بیگانگان اگر کی است شما حتما با اون پاسخ میگویید. و اینجا میتوانید یگان قصه رو با ما بگویید، یگان قصه کوتاهی رو اگر که میتوانید. البته از بهرام فیروز حقیقتی تلخ میخوام من کوتاه‌تر کرده گپ زنم. وقتی که برادران بودن سلیم و بهرام یک سگ را میگیرند، از خوردی آن را کلان میکنند و بعدا او را میفروشند به یک چوپان و از این کارشان پدرشان بسیار میرنجد و میگوید که امروز شما این سگ را فروختید. آنها برای سگ بهروز فکر کرده بود که اگر سگ را بهرام فکر کرده بود که اگر سگ را فروشم میتوانم یک ولوسیپد خرم. بعدا سلیم برادرش باشد میخواد که قلم‌های رنگ خرد برای رسم کشی، اما بهترین دوستشان یعنی اون سگی که وفادار بود همان رو میفروشند و این خصلت آنها اصلا به پدرشان معقول نمیشود و پدرشان میگوید که اگر شما امروز توانستید که سگ را فروشید فردا البته وطن را میفروشید، مادر را. برای همین این خیال نکنید، باید شخصی وفادار را همیشه باید دوست داشت، در کنار نگاه داشت، آنها را نباید فروخت. تشکر. هنگامی که همین دیپلم ها رو گرفتید، افتخارنامه ها رو گرفتید، اولین نفری که میخواهید به او خبر بدهید که من صاحب جایزه گردیدم، افتخارنامه گرفتم، کی است؟ البته این کس انبام هستند، همراه صدبرگ. از اون کس بسیار منتدار هستم، یعنی اون کس هم بسیار سهم خود را گذاشتن در همین چیزهایی که من گرفتم، یعنی بسیار شاد هستند، مرا دستگیری میکنن و از صمیم قلب من شما را دوست میدارم و شکر میکنم که شما هستید و مرا دستگیری میکنید در همه جا، یعنی با من هستند و از اون کس خیلی منتدار هستم. برای همین میخوام که وقتی که یعنی یک چیز رو به یک چیز سزاوار میشم همون کس همین خبر رو شنوم.
چرا محض اماتون مادرتون پدرتون؟ البته مادر و پدرم هم هستند، اما باز من اون کس چه خیلی که دوست می‌دارم اون کس را، مثل مادرم می‌دونم اون کس را، بسیار شخص خوب هستند. برای همین از دستاوردهایی که من به دست می‌آورم اون کس بسیار خوشحال می‌شوند. برای همین می‌خوام اون کس شنوند. البته یکم به یگان چیز سزاوار می‌شوم، به یگان چیز به دست می‌آورم، می‌خوام که اون کس در شادیم شریک باشند. پس ما درود میگیم با عمه شما از اینجا که اینجا جگربندی شما از شما خیلی با یک مهر سخن میگویند. باری دیگر یادرس میشوم کناری من همراه قلزاده دلنواز هستند، اشتراکچی امروزی برنامه. ما چند روز پیش زادروزی صدرالدین عینی رو تجلیل نمودیم و میخواهم اینجا کمی درباره آن با شما سخن بگویم که وقتی که شما با آزمون آمادگی میدیدید شاید آن وقت با آثار عینی آشنایی پیدا کردید یا شاید پیش از آن، زیرا که در مکتب هر نفر آثار عینی رو میخواند. کدام نوشته های عینی به شما بیشتر پسند است؟ البته من در مکتب هم خواندم اثرهای عینی را، فقط مکتب کهنه و چند اثر دیگرش را. وقتی که من به آزمون آمدم و بسیار اثرهای از استاد صدرالدین عینی، مکتب کهنه، آدینه، مرگ سودخور، دختر بچه یا که خالده، یتیم و دیگر شعرها از استاد را ازبر نمودم. کدام شعرش را اینجا حاضر میتوانید برای ما قرائت کنید؟ درباره مکتب: سحرگاهون که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلان باغ مکتب، سحرگاهان چرا خوابید هر شب؟ شما هم در نوا آید باید، که تا از باغ معنی در کشاید. تشکری زیاد. چون اینجا درباره عینی سخن گفتیم، ما نیز در دوره مکتبی در اول با عینی آشنا شدیم، با اثرهای عینی آشنا شدیم، شعرهای رو از یاد نمودیم. با من از همه زیاد مرثیه عینی پسند بود، مرثیه که درباره برادرش نوشته است، شاید شما نیز آن را میدانید. ولی نامی صدرالدین عینی چون به یاد من آمد، گل سرخ همان زمان به یادم میاد، زیرا که هنگام امتحان بود، پیش از امتحان 4 بود. استاد به من سوال کردند که اولین شعری نوشته عینی چی نام داشت. من همین شعر رو ندانسته و به جای خود نشسته بودم و بهایم کمی هم پست شده بود. چون عینی بگویم به من همان شعر گل سرخش یادم میاد که اولین شعری بود که عینی با نام گل سرخ نوشته بود. و درباره عینی اینجا حرف زدیم. رساله دلکشا است در دوره آزمون، در همه دورها است. شما نیز رساله دلکشا رو خواندید؟ بله، از عبید زاکانی است. بله. یعنی چون که به همگان معلوم است عبید زاکانی هجویه نگار بود، یعنی حکایه ها می‌نویس به طریق هجو و برای همین رساله دلکشا البته مشو گربه‌اش رو هم نیز خواندم و بسیارتر به من رساله دلکشای استاد پسند آمد. اینجا کدامش رو میتوانید به ما قرائت کنید؟ عربی را پرسیدند شوربای گرم را چی مینامند؟ گفت کلا جوش. گفتند چون سرد شود چی میخوانند؟ گفت امانش نمیدهیم که سرد شود. قزوینی را پسر در چاه افتاد. گفت جانی پدر به هیچ کجا نرفت تا بروم ریسپان بیاورم و تو را بیرون بکشم. سلامت باشید. تشکری زیاد. و سوالی آخرین رو میخواستم به شما بدهم که به همسالانتون چی توصیه میدهید؟ البته به همسالان خود توصیه میدهم که چونانی که در اول گفتم کتاب خوانند و چونانی که ما دهمون دور است، یعنی در دوری ها است، برای همین دخترهای مکتب ما یعنی پدر و مادرشون اجازه برای خواندن نمیدهند. پس شما راه افتاده نشوید، البته کتاب خوانید. شاید در آینده توانستید که یک شخص مفید، البته شخصی کتابخوان حتی اگر نخواند هم در دانشگاه مثلا در اینجا نخواند هم، اما مادری به سواد می شود، شخصی به سواد می شود. برای همین به شما گفتنی هستم که راه افتاده نشوید، البته رو به کتاب نهید. هر کسی که کتاب خواند خور نمی شود. کتاب البته منبع دانش است. هر شخص می تواند با کتاب زندگیش را پیش برد، یعنی زندگی آسوده داشته باشد. پس کتاب میخوانیم با هم، یعنی آنها هم کتاب خوانند، من هم باز کتاب میخوانم. سلامت باشید. واقعا نفری که دانش دارد هیچگاه در زندگی خور نمی شود. نوابسته از آنی که شما در دانشگاه خوانید یا نخوانید، اولین آموزگاری هر فرزند این مادر است. پس ما نیز به گفته های دلنواز همراه میشویم. میگم هر دختری که میگن ما رو به خواندن نمیمونند، چی در کار که من بخوانم؟ برای آینده خودتون بخونید، برای تربیت فرزندانتون کتاب بخونید، علم آموزید. زیرا اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون نیز همیشه میگویند اولین آموزگاری هر کودک
مادر است. آن چیزی که مادر به فرزند می‌آموزد آن را نمی‌تواند هیچ آموزگاری به او بیاموزد، به او یاد بدهد. پس بیایید با هم چه طوری گفتند کتاب میخونیم و ما نیز با همین توصیه اشتراکچی برنامه امروزه به فرجام برنامه امروزه میرسیم. باری دیگر یادرس میشوم که مهمان امروزه برنامه استعداد بودند همراه قلزاده دلنواز، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 54 دهه فراب جماعت دهاتی فراب. باری دیگر خوش آمدید. تشکر که وقت خود را دریغ نداشتید، از راه دور آمدید تا با ما هم صحبت شوید و از علم و دانش خود به دیگران خبر بدهید. من هم از شما تشکر میکنم، یعنی میندار هستم که مرا به اینجا دعوت نمودید و از صمیم قلب به همه شمایان رحمتنامه میفرستم و بسیار خوشحال شدم که مرا به اینجا دعوت نمودید. من توانستم که حرفایی که در دلم بود به همگان گویم. البته بسیار خوب بود و تشکر. سلامت باشید. اگر شما نیز چنین استعداد دارید، اگر فرزند شما نیز استعداد قرائت خوب شعر را دارند، قرائت غزل و داستان ها را دارند، پس بیایید شما نیز این استعدادهای فرزندتان را نادیده نگیرید، اشتراکچی برنامه ما باشید. سراغه ما شهری پنجکند، کاخ لایق‌شهر علی، آشیانه سیوم، تلویزیون سیما است. تا برنامه های دیگر سربلند و پیروز باشید.